ਹਿਰਦੇ ਧਿਆਈਏ ਸਰਵਣੀ ਸੁਣੀਐ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਇਹ ਰਸਨਾ ਗਾਈਐ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਹਿਰਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਭਈ ਹਿਰਦੇ ਧਿਆਈਏ ਹਰ ਰਸ ਪੀਵੋ ਹਰ ਰਸ ਪੀਵੋ ਰਸ ਪੀਵੋ ਮੂਰਖ ਗਿਆਨੀ ਇਹ ਹਰ ਰਸ ਪੀਵੋ ਹਰ ਰਸ ਪੀਵੋ ਰਸ ਪੀਵੋ ਮੂਰਖ ਗਿਆਨੀ ਖੋਜਤ ਖੋਜਤ ਤਤ ਵਿਚਾਰਾ ਖੋਜਤ ਖੋਜਤ ਤਤ ਵਿਚਾਰਾ हे राम नाम तत् सारा हे राम नाम तत् सारा हे सर्वणी सुनिए रसना गाइए हृदय ध्याइए सहज सोहेल खेले से सहज सोहेल जिन हर हर रस ना भणिया 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 जगत उदाहरण पाए से सहज सुने गुणे अमोले से सहज सुने गुणे अमोले धन गुरु धन पंथ प्यारे धन गुरु धन पंथ प्यारे धन गुरु धन पंथ प्यारे धन गुरु धन पंथ से
केते पार लंघाए, लंघाए केते पार लंघाए, केते पार लंघाए। जिनको कृपा करी मेरे ठाकर, जिनको कृपा करी मेरे ठाकर, इनका लेखा ना गणिया। जिनको कृपा करी मेरे ठाकर, जिनको कृपा करी मेरे ठाकर, जीवो पाहल खंडेला, जीवो पाहल खंडेला, जीवो पाहल खंडेला, जीवो पाहल खंडेला। जिनको कृपा करी मेरे ठाकुर, जिनको कृपा करी मेरे ठाकुर, इनका लेखा ना गणिया। कहो नानक इसको लिखुआ, कहो नानक इसको लिखुआ, को लिखुआ, भाई को लिखुआ। जिन प्रभु सर्वणी सुनिया, कहो नानक इसको लिखुआ, कहो नानक इसको लिखुआ। जिन प्रभु सर्वणी सुनिया, से सहज सुमेल गुणे अमोल, से सहज सुमेल गुणे अमोल। जगत उदाहरण आए, जगत उदाहरण आए, जगत उदाहरण आए। सतसंगत सतगुरु तन तन्ना, तन तन तन्ना। हित में हार बोले बोलोया। सतसंगत सतगुरु तन तन्ना, तन तन तन्ना। हित में हार बोले बोलोया। ए लाड़ आप फड़ाए, ए लाड़ आप फड़ाए, ए लाड़ आप फड़ाए, ए लाड़ आप फड़ाए। साध संगत के आसरे प्रभु से रंग लाए। साध संगत के, साध संगत के आसरे प्रभु से रंग लाए। मेरा मन साध जना मिल गया। मेरा मन भाई साध जना मिल गया। हो आया दूरों चल के, आया दूरों चल के, मैं तकी तो सरनाई जियो, मैं तकी तो सरनाई जियो। जो दिसे गुर सिखड़ा, जो दिसे गुर सिखड़ा, इस निव निव लागू पाए जियो, इस निव निव लागू पाए जियो। गुर सिख डिठिया पाप को निठा, गुर सिख डिठिया पाप को निठा, गुर सिख डिठा पाप को निठा, गुर सिख डिठिया पाप। सत संगत सतगुरु धन तना, धन धन तना। सब कहो मुखों हर
हर हरे हर हर हरे हर बोल सब पाप हो गया सब कहो हर हर हरे हर हर हरे हर बोल सब पाप हो गया वो तुम आपे ही सिद्ध साध दो वो तुम आपे ही सिद्ध साध दो आपे ही जुग जोगिया आपे ही जुग जोगिया तुम आपे ही रस रसिया तुम आपे ही रस रसिया आपे ही भोग भोगिया आपे ही भोग भोगिया तुम आपे आप वर्तना तुम आपे आप वर्तना तुम आपे करे सो हो गया तुम आपे करे सो हो गया आपे संगत सद बहाले आपे संगत सद बहाले ए आपे विदा कराए ए आपे विदा कराए साध जना नू विदा कर साध जना नू विदा कर ए राज द्वार गया शर्माई ए राज द्वार गया शर्माई सैन रूप हर होए गए सैन रूप हर होए आया रानी नू ले जाई 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 ए साध जना नू विदा कर ए साध जना नू विदा कर आपे संगत सद बहाले आपे संगत सद बहाले आपे संगत सद बहाले आपे संगत सद बहाले ए आपे विदा कराए ए आपे विदा कराए आपे संगत सद बहाले आपे संगत सद बहाले ए आपे विदा कराए ए आपे विदा कराए आपे धरती आपे है राहत आपे धरती आपे है राहत ए आप जमावे पिसाए ए आप जमावे पिसाए आपे पांडे दई परोसे आपे पांडे दई परोसे ए आपे ही महकावे ए आपे ही महकावे आपे जल आपे दे छिंगा आपे जल आपे दे छिंगा ए आपे चुली परावे ए आपे चुली परावे आपे संगत सद बहाले आपे संगत सद बहाले आपे संगत सद बहाले ए आपे संगत सद बहाले ए आपे विदा करावे ए आपे विदा करावे ए जिसनु किराल होवे मेरा स्वामी जिसनु दयाल होवे मेरा ए तिसनु हुक्म मनावे ए तिसनु हुक्म मनावे आपे संगत सद बहाले
सत संत महान हे आप विदा करावे हे आप विदा करावे साध जना नू विदा कर हे साध जना नू विदा कर राज द्वार गया शर्माई राज द्वार गया शर्माई राज द्वार गया शर्माई राज द्वार गया शर्माई ए राणे दूरों सद के ए राणे दूरों सद के चलो खोल कवाए बनाई चलो खोल कवाए बनाई चलो खोल कवाए बनाई चलो खोल कवाए बनाई वस कीता हाँ तुझे अज वस कीता हाँ तुझे अज बोले राजा सुने लुकाई बोले राजा सुने लुकाई बोले राजा सुने लुकाई बोले राजा सुने लुकाई ये प्रगट करे भगत वडियाई प्रगट करे भगत वडियाई प्रगट करे भगत वडियाई प्रगट करे आद जुगाद हे भगत तारा आद जुगाद हे भगत तारा हे उस्तत कर कर जीवा हे उस्तत कर कर जीवा नाम नाम महारस मीरा नाम नाम महारस मीरा हे अंदिन मन तन पीरा हे अंदिन मन तन पीरा हे वक्त भगत पाया मैं रखदा आया राम रामे हर नाथ सिद्धों मारिया प्रहलाद कराया हंकारियां निंदकां पिछ दे हे नाम दे मुख लाया जन नानक ऐसा हर सेविया बधाई 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 मैं तेरे घर मदा तेरे घर आनंद बधाई तू घर तेरे घर आनंद बधाई तू घर हे मान महंता तेरी अपना आप जर हे मान महंता तेरी अपना आप जर हे वडी वड्डा अपार तेरा मर्द हे वडी वड्डा अपार तेरा मर्द हे रंग परंगी अने लजापन कर तुमा हे रंग परंगी अने लजापन कर तुमा हे वडी वड्डा अपार तेरा मर्द हे वडी वड्डा अपार तेरा तेरे घर आनंद बधाई तू घर तेरे घर आनंद बधाई तू घर हे मान महंता तेरी अपना
आप प्यारे ए सर्व कला और पूर्ति से जत कथा सर्व कला और पूर्ति से जत कथा जन नानक दास हुआ खुद आगे बिनु कथा नानक दास हुआ खुद आगे बिनु कथा ए वडी वड्डा तेरा घर भला भाई सब कुछ तेरे बस वे तेरा घर भला ये वड्डी वड्डा ये वड्डी वड्डा तेरा गुरसिखां नूं जिन्हां अज अमृत की दात प्राप्त की है साहिब गुरु कलगीधर पातशाह ने 1699 की विसाखी वाले दिन एक आवाज दी 80,000 की संगत दे विचों जदों सब ने वो पहला उस आवाज नूं सुनिया काफी संगत छड़ के दौड़ गई। दूसरी आवाज दी कलगीधर पातशाह ने है कोई सिख बेटा जो करे सीस बेटा कुछ होर चले गए। तीजी आवाज दी कलगीधर पातशाह ने कि है कोई ऐसा सिख जो गुरु नानक पातशाह के दसे आदर्शों तो अपना सीस कुर्बान कर जाए। उस आवाज नूं सुनिया भाई दया सिंह जी ने, फिर उस आवाज नूं सुनिया भाई धर्म सिंह जी ने, फिर उस आवाज नूं सुनिया भाई हिम्मत सिंह जी ने, फिर उस आवाज नूं सुनिया ते मन्निया भाई मोहकम सिंह जी ने, फिर उस आवाज नूं सुनिया भाई साहब सिंह जी ने। असां ये देखना है कि की ये आवाज सिर्फ कलगीधर पातशाह ने दी जां सिर्फ 1699 की विसाखी नूं आवाज आई ते खत्म हो गई। ऐसी गल नहीं है। भगत कबीर नूं ये आवाज प्राप्त हुई। भगत कबीर जी कहते ने गगन दमामा वाजियो मेरे दसम द्वार दे विचों आवाज आउंदी है कि मैं खालसा बन जावां। और जदों भगत कबीर जी खालसा बन गए वो अपना तजर्बा दसदे ने कहो कबीर जन भये खालसे प्रेम भगत जे जानी। ये भगत कबीर ने आवाज सुनी। इस आवाज नूं गुरु नानक पातशाह ने इस तरह दसिया कि कबीर जी तुसी ते खालसा बन गए हो पर खालसा बनाना सौखी खेड नहीं है। ये बड़ी कठिन खेड है। सदियां लग जाणगियां खालसा तैयार हुंदियां। गुरु नानक पातशाह ने थ्योरी दे दी कि जिन्हें खालसा बनना है गुरु का प्यारा बनना है उहदे वास्ते ये आवाज है जो तो प्रेम खेलन का चाओ सिर धर तली गली मोरी आओ इत मार्ग पैर धरी जय सिर दी जय कान न की जय। कोई आवाज दे फर्क नहीं है कलगीधर पातशाह ते गुरु नानक पातशाह की आवाज दे। इस आवाज नूं साहिब गुरु रामदास पातशाह ने आख्या संतो सुनो सुनो जन भाई गुर काटी बां कुकीजे। गुरु पुकार पुकार के कू के आखरिया सुनो आवाज नूं सुनो शब्द नूं सुनो गुरबाणी नूं सुनो। संतो सुनो सुनो जन भाई गुर काटी बां कुकीजे। जे आत्म को सुख नित लोड़े तां सतगुर शरण पवीजे। गुरु की शरण दे विच आ जा सीस भेंट कर दे। इस आवाज नूं गुरु अर्जन पातशाह ने दसिया पहला मरण कबूल जे तू खालसा बनना है तो पहला तेनू मरना पड़ेगा। जीवन की छड़ आस हो सबना की रेण का तो आओ हमारे पास। आवाज आ रही है सदियों तो आ रही है जुगों तो आ रही है। ते गुरु हरगोबिंद पातशाह ने जदों आवाज सुनने वाले तैयार हो रहे ने
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਲਿਖ ਕੇ, ਪੂਰਬ ਦੀ ਸੰਗਤ ਮੇਰਾ ਖਾਲਸਾ ਹੈ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਨੂੰ ਸਿਖਰਤਾ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ, ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ। ਪਰ ਖਾਲਸਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਉਦਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਉਦਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਉਦਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਐਸਾ ਸੰਪੂਰਨ ਮਨੁੱਖ ਹੋ ਜਾਏ ਜਿਹਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਰਗਾ ਸਰੂਪ ਹੋਵੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਰਗਾ ਚਿਹਰਾ ਹੋਵੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਰਗਾ ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੇ ਤੇਰੇ ਘਰ ਸਿੱਖੀ ਤਦ ਰਹੇਗੀ, 3 ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ, ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਕਟਾਉਣੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ, ਟੋਪੀ ਨਹੀਂ ਪਹਿਨਣੀ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਇਹ, ਤਮਾਕੂ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣਾ। ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤਮਾਕੂ ਨੋਸ਼ੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨੜੀ ਮਾਰ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਸਿੱਖ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵਰਤੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਕੁੜੀ ਮਾਰ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਸਿੱਖ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵਰਤੇਗਾ। ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਫਿਰ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਣ ਕੀਤਾ। ਬਨਾਰਸ ਦੀ ਸੰਗਤ ਮੇਰਾ ਖਾਲਸਾ ਹੈ, ਪਟਨੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਮੇਰਾ ਖਾਲਸਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਤੇ ਆਖਦੇ ਨੇ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਤੂੰ ਐਸਾ ਗਿਆਨੀ ਹੋਏਗਾ, ਨਾ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਡਰੇਗਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਰਾਏਗਾ। ਪੈ ਕਾਹੂ ਕੋ ਦੇਤ ਨੈ ਭੈ ਮਾਨਤ ਆਨ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੁਨ ਰੇ ਮਨਾ, ਗਿਆਨੀ ਤਾਹੇ ਬਖਾਨ। ਤੋ ਇਸ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ 1699 ਦੀ ਵਿਸਾਖੀ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਿਆ, ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਸਮਗਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ 3 ਪਰਣ ਕੀਤੇ। ਉਹ ਪਰਣ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਪਰਣ ਇਹ ਹੈ, ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਓਥ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਜੱਜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਲੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਫਿਰ ਜਿਹਨੇ ਉਹ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਬੋਲੇਗਾ, ਓਥ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਤੋਂ 3 ਪਰਣ ਲਏ। 5 ਪਿਆਰੇ ਸਾਤੋਂ 3 ਪਰਣ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਪਰਣ ਇਹ ਹੈ, 5 ਪਿਆਰੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਆਵਾਜ਼ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, 17 ਵਾਰ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਐ ਸਿੱਖ, ਕੀ ਤੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਤੇਰੀ ਜਾਤ ਚਲੀ ਜਾਏ, ਤੇਰੀ ਕੁਲ ਚਲੀ ਜਾਏ, ਤੇਰਾ ਧਰਮ ਚਲਾ ਜਾਏ, ਤੇਰਾ ਕਰਮ ਚਲਾ ਜਾਏ, ਤੇਰਾ ਸਾਰਾ ਪਿੱਛਾ ਚਲਾ ਜਾਏ, ਤੇਰਾ ਨਵਜੀਵਨ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਏ। ਕੀ ਤੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਬੋਲ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਪਰਣ ਹੈ। 5 ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਪਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਤਰ ਦੀ ਸੁੱਧੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਸਾਡੇ ਸਵਾਸਾਂ 'ਚ ਨਾਮ ਆ ਜਾਏ, ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਆ ਜਾਏ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏ, ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਰੌਹ ਚੱਲ ਪਵੇ। ਇਹ 5 ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਸਾਨੂੰ ਪਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਿਆ ਹੈ ਉਹ ਜਾਰੀ ਹੋ ਜਾਏ। 5 ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਫਿਰ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਮ ਚਲਾ ਜਾਏ, ਕਾਮ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਚਲੇ ਜਾਏ, ਕ੍ਰੋਧ ਚਲਾ ਜਾਏ, ਲੋਭ ਚਲਾ ਜਾਏ, ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਚਲੇ ਜਾਣ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਐਸੀ ਤਾਕਤ ਆ ਜਾਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਕੇ ਅਣਡਿੱਠ ਕਰ ਦਈਏ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਔਗਣ ਵੇਖੀਏ ਪਰ ਸੁਧਾਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਰੀਏ, ਵੇਖ ਕੇ ਅਣਡਿੱਠ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਆ ਜਾਏ। ਤੇ 5 ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਸਾਡੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਔਰ ਨਾਲ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾਇਆ ਕਿ ਤੂੰ ਬੋਲ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗਗਨ ਦਮਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਚਰੇ। ਅਸੀਂ ਮਾਇਆ ਤੂਤੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਸੁਣੀਏ, ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀਏ ਜਿਹੜੀ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਨੇ ਸੁਣੀ ਤੇ ਆਖਿਆ, ਗਗਨ ਦਮਾਮਾ ਬਾਜਿਓ, ਪਰਿਓ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਖਾਓ, ਖੇਤ ਜੋ ਮੰਡਿਓ ਸੂਰਮਾ, ਅਬ ਜੂਜਨ ਕੋ ਦਾਓ। ਸਾਡੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ 5 ਛੱਟੇ ਸਾਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿ ਤੇਰੇ ਦਿਮਾਗੀ ਤੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਲਾਮੀ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ, ਤੂੰ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਹੋ ਜਾਏ, ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਏ, ਦਿਮਾਗੀ ਤੌਰ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਏ। ਤੇਰੀ ਸੁਰਤ, ਮਤ, ਮਨ, ਬੁੱਧੀ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੇਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਘੜਤ ਹੋ ਜਾਏ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਵਾਲੀਆਂ ਬਣ ਜਾਣ। ਸੋ ਇਹ ਹੈ 15 ਵਾਰ, ਫਿਰ 2 ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਉਨੇ ਆ ਤੇ 1 ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਜਾਂਦੇ ਆ। 17 ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਆ। 5 ਪਿਆਰੇ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਬੋਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪਿੱਛਾ ਖਤਮ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਪਰਣ। ਦੂਜਾ ਪਰਣ ਹੈ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਤੋਂ ਲਿਆ, ਉਹ ਹੈ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅਸੀਂ
ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਆਖਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ, ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਦੋਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਿਆ ਸਾਥੋਂ, ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਰੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਏ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਘਰ ਵਾਲਾ ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਚੋਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਬਚਾਓ ਬਚਾਓ ਬਚਾਓ, ਮੈਂ ਮਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਥੋਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਿਆ ਕਿ ਇਹ ਖਾਲਸਾ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਦੁਖੀ ਦੀ ਮਜ਼ਲੂਮ ਦੀ ਪੁਕਾਰ ਸੁਣੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਪੁਕਾਰੇਗਾ, ਜੋ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਤੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮਜ਼ਲੂਮ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਦੂਜਾ ਪਰਨ। ਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੇ ਸ਼ਬਦ ਸਨ, ਜੋ ਬੋਲੇ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪੁਕਾਰੇਗਾ, ਆਵਾਜ਼ ਦੇਗਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਸ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਇਸ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਸਚਾਈ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਦਰਸਾ ਦਿੱਤਾ, ਨੋ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਇਜ਼ ਟੂ ਗ੍ਰੇਟ ਫਾਰ ਟਰੂਥ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬਾਪ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਮਾਤਾ ਚਲੀ ਗਈ, ਬੱਚੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਆਖਾਂਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿੱਤਿਆ ਹਾਂ। ਸੱਚ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਜਾਣੀ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਤੋਂ ਦੂਜਾ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਖਾਲਸਾ, ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਆਏਗੀ, ਪੁਕਾਰ ਆਏਗੀ, ਤੂੰ ਉਸ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਆਨਸਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕਾਲ ਨੂੰ ਆਨਸਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦਾ ਪਰਨ, ਇਹ ਦੂਜਾ ਪਰਨ ਹੈ। ਤੀਜਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਨ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਥੋਂ ਲਿਆ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਖਾਲਸਾ, ਤੇਰਾ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਾਇਮ ਰਵੇ। ਅਸੀਂ ਆਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਵਾਲਾਂ ਵਾਲੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦਾੜੀ ਕੇਸ, ਇਹ ਵਾਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਿਰੇ ਵਾਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵਾਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੱਟੀ ਚਲੋ ਆਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਖਦੇ ਹਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ, ਸਿੱਖ ਬਣਨਾ ਇੱਕ ਦਾਤ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੇਸ ਦਾਨ, ਰਹਿਤ ਦਾਨ, ਵਿਵੇਕ ਦਾਨ, ਇਹ ਸਾਰੇ 8 ਦਾਨ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ। ਕੇਸ ਇੱਕ ਦਾਨ ਹੈ, ਇਹ ਨਿਰੇ ਵਾਲ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਦਾ ਫਲਸਫਾ ਜੁੜਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਖਾਲਸਾ, ਜੇ ਤੇਰਾ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ ਤਾਂ ਤੂੰ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਰਹੇਗਾ, ਤੇਰਾ ਬਚਾਅ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਾਮ ਤੋਂ, ਕ੍ਰੋਧ ਤੋਂ, ਲੋਭ ਹੰਕਾਰ ਤੋਂ। ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਤੇ ਵਿਕਾਰੀ ਹਮਲੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤੂੰ ਬਚ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਤੇਰਾ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਦਾੜੀ नहीं है, केस नहीं है, तर तू करा खालसा होया। खालसा सोए जो केसा को माने, ना केसा को माने तो काहे का पूर। जिहड़ा केसा नहीं मानदा वो सिक्का दा होया, पर जिहड़े केसा वाले ने वो भी ये याद रखन। भाई प्रहलाद सिंह दे हुक्मनामे च लिखा कि गुरु का सिख केसा करके सिखी ना गवावे। जद तक केसा तारी अमृत दी दात प्राप्त नहीं कर लैणगे उदों तक कलगीधर पातशाह दी खुशियां कित्थों प्राप्त हो जाणगियां। तो केसां दा जिहड़ा दान है जी, एक केसगढ़ दा दान है, किले दा दान है। जिस किले दे उत्ते झंडा चल रहा है कलगीधर पातशाह दा, जिस किले दे उत्ते राज है कलगीधर पातशाह दा, जिस किले दे उत्ते हुक्म है कलगीधर पातशाह दा, वो है खालसा। ये तीन परण लैके कलगीधर पातशाह ने फिर की कीता, एक गागर सतलुज दे जल दी मंगवा के कहन लगे इसनूं कपड़े दे विच लपेट दिओ। कपड़े विच लपेट दित्ती गई। फिर उस गागर दे उत्ते एक होर कपड़ा 7 कपड़े उत्ते लपेट के उस गागर दे उत्ते कलगीधर पातशाह ने अपने पावन चरण छुआ दिते। फिर कहन लगे भाई दया सिंह जी नूं कि इस गागर नूं सतलुज दे विच इतना डूंगा डुबो दिओ जाके, ताकि ये गागर उच्चे ना आ जाए। अज तो बाद मेरा सिख है जिहड़ा वो चरण पहल नहीं लेगा। चरणा दे नाल ला के चरण पहल की मर्यादा खत्म कर दी। एक खंडे की पहल लेगा। ये जिहड़ियां दो धारां ने खंडे दियां, एक ज्ञान दी है, एक भगती दी है, एक राज दी है, एक योग दी है, एक मीरी दी है, एक पीरी दी है। ये दो धारे खंडे दे विचों
ਭਗਤੀ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗੀ, ਨਾਮ ਆਏਗਾ, ਸਿਮਰਨ ਆਏਗਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਆਏਗਾ। ਇਸ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ, ਚਰਨ ਪਹੁਲ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਸਦਾ ਲਈ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਐ ਖਾਲਸਾ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੈਰੀਂ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਏਗਾ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਪੁਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਖਾਲਸਾ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖ ਦਿੱਤਾ, ਖਾਲਸਾ ਮੇਰਾ ਰੂਪ ਹੈ ਖਾਸ, ਇਹ ਤੇ ਮੇਰਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਇਸ਼ਟ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਖਾਲਸਾ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗਦਗਦ ਹੋ ਗਏ। ਆਪ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹ ਮਰਿਆਦਾ ਅਪਣਾਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿ ਖਾਲਸਾ, ਤੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਲਵੀਂ, ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪੈਗੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਰਤਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮਚੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਲਾ ਵਰਤੀ, ਕਿਸੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਲਾ ਵਰਤੀ, ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਲਾ ਵਰਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਲਾ ਵਰਤੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਐਸਾ ਤਜਰਬਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਐਸੀ ਕਰਾਮਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਰਾਮਾਤ ਇਹ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕੀ ਸੂਰਤ ਏਹਾ, ਪ੍ਰਗਟ ਅਕਾਲ ਖਾਲਸਾ ਦੇਹਾ। ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਸੂਰਤ ਹੈ, ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਗਟ ਜੋਤ ਹੈ। ਜਨ ਸਮੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੰਗਤ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਨਿਰਗੁਣ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸਰਗੁਣ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜਿਨਕੀਨੋ ਸੌਤ ਵਿਧਾਤਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪੈਗੰਬਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜਨ ਸਮੂਹ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪੰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਪੰਥ ਨੂੰ ਆਖ ਦਿੱਤਾ, ਖਾਲਸਾ ਮੇਰਾ ਰੂਪ ਹੈ ਖਾਸ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇਤਿਆਤ ਵਰਤੀ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਿਆਈ ਦੇ ਦੋ ਪੱਖ ਨੇ, ਇਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ। ਗੁਰਤਾ ਦੇ ਦੋ ਪੱਖ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਆਤਮਿਕ ਪੱਖ, ਇੱਕ ਸਰੀਰਕ ਪੱਖ। ਸੱਤਾ ਤੇ ਬਲਵੰਡ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜੋਤ ਸੀ, ਉਹ ਪਲਟ ਗਈ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਆਪੇ ਸਥਿਤੀ ਮਿਕਿਉਣ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਲਹਿਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅੰਗਦ ਬਣ ਗਿਆ, ਅੰਗੇ ਖੁਦ ਬਣ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਹਿਕਾਇਆ ਫੇਰ ਪਲਟੀਏ, ਜੋਤ 오ਹਾ ਜੁਗਤ ਸਾਏ, ਸਹਿਕਾਇਆ ਫੇਰ ਪਲਟੀਏ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜਾ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ 10 ਗੁਰੂ ਨੇ। 10 ਗੁਰੂ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਸਾਡੇ 10 ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਇੱਕ ਹੈ। ਇੱਕਾ ਬਾਣੀ ਇੱਕ ਗੁਰ, ਇੱਕੋ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ। ਗੁਰੂ ਇੱਕ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਇੱਕ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਇੱਕ ਹੈ, ਮਰਿਆਦਾ ਇੱਕ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਇੱਕ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਆ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਆ, ਅਵਰ ਨਾ ਜਾਣਾ ਦੂਆ ਤੀਆ। ਸਰੀਰਕ ਜਾਮੇ ਪਲਟਦੇ ਰਹੇ, ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ 10 ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਜਾਮੇ 10 ਹੋਏ ਨੇ, ਮਹਿਲੇ 10 ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਇੱਕ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜੋਤ ਵਰਤਦੀ ਰਹੀ। ਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਸੇ ਜੋਤ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜਨ ਸਮੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਕੇ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਸਰੀਰਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜੋਤ ਵਰਤਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਆਖ ਦਿੱਤਾ, ਆਤਮਾ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ, ਦੇਹ ਪੰਥ ਵਿੱਚ, ਦੀਦਾਰ ਖਾਲਸੇ ਦਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਭਟਕੀਏ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਜਾਈਏ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਜਾਈਏ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਤਦ ਅਸੀਂ ਖਾਲਸਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਇੱਕਾ ਬਾਣੀ ਇੱਕ ਗੁਰ, ਇੱਕੋ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ। ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ 10 ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਜਾਮੇ 10 ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਉਹੀਓ ਜੋਤ, ਉਹੀਓ ਜੁਗਤ, ਉਹੀਓ ਮਰਿਆਦਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ, ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸਾਡੇ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਰੋਸ਼ਨੀ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲਈਏ। ਆਪ ਤੋਂ ਫਿਰ ਖਿਮਾ ਮੰਗਾਂਗਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸਰਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੇਖੀਏ ਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਅਸੀਂ ਸਰਦਾਰ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੱਚੇ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਜੁਗ ਜੁਗ ਜਾਣੀਏ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜੁਗਾਂ ਜੁਗਾਂ ਤੋਂ ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਵਰਤਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਸੱਚੇ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਜੁਗ ਜੁਗ ਜਾਣੀਏ, ਹੁਕਮ ਮੰਨੇ ਸਿਰਦਾਰ। ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨੇਗਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ, ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਹੈ। ਹੁਕਮ ਮੰਨੇ ਸਿਰਦਾਰ, ਦਰ ਦੀ ਬਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰ, ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਨਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਸਿਰਪਾਓ ਮਿਲੇਗਾ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਨਵਾਜਣਗੇ ਕਿ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।
ਜਿਹੜਾ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਉਹ ਕਾਹਦਾ ਸਰਦਾਰ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੈਂ ਹੁਕਮ, ਸੱਚੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਣਾਇਆ, ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਇਆ। ਮੈਂ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਫਰਮਾਨੀ ਹੈ ਕਾਰ, ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਏ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਹੁਕਮ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ। ਚੜਿਆ ਸੋਧਣ ਧਰਤ ਲੁਕਾਈ, ਤਬਲਵਾਜ ਵਿਚਾਰ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਏ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤਬਲਵਾਜ ਬਣ ਕੇ ਮੈਂ ਢੰਡੋਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਹੋਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਚੌਕੀਦਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣੇ, ਮੰਨੇ ਤੇ ਉਸੇ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਵੇ। ਉਹੀ ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਚੌਕੀਦਾਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਗਲ ਚ ਪਾ ਕੇ ਢੋਲ ਇਹ ਆਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਫਲਸਫਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਾਨ ਹੈ। ਉਹ ਹੈ ਸਰਦਾਰ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਬਣੀਏ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਸਪਿਰਿਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਇੱਕ ਸਾਖੀ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਕੇ ਖਿਮਾ ਮੰਗਾਂਗਾ। ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਕੇ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਪਰਤਾਵਾ ਲਿਆ ਜਾਂ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਇਮਤਿਹਾਨ ਪਾਇਆ। ਉਹ ਇਮਤਿਹਾਨ ਐਸਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਲਿਆ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਉਸ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਸਿੰਘ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਭਾਈ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਹ ਪੱਥਰ ਕਿਉਂ ਡੁੱਬਾ? ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪੱਥਰ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ, ਪੱਥਰ ਡੁੱਬ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪੱਥਰ ਭਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਡੁੱਬ ਗਿਆ। ਬੜਾ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਹ ਪੱਥਰ ਕਿਉਂ ਡੁੱਬਾ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪੱਥਰ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਡੁੱਬ ਜਾਣਾ, ਪੱਥਰ ਕਦੇ ਤਰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਇਹ ਪੱਥਰ ਕਿਉਂ ਡੁੱਬਾ? ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪਿਆਰੇ ਬਣੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਦਇਆਵਾਨ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਉਹ ਡੁੱਬ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਡਿੱਗ ਪਵਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਪਵਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਡੁੱਬਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਤਬਲਵਾਜ ਬਣ ਕੇ, ਚੌਕੀਦਾਰ ਬਣ ਕੇ। ਆਓ ਸਾਡੇ 'ਚ ਪਿਆਰ ਵਧੇ, ਏਕਤਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਰੇ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਹਾਰਦਿਕ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੈ ਤੇ ਕੰਮ ਵੀ ਵੱਡੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਐਸਾ ਸਮਾਗਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ। ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਸਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਦਮ ਇਹ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਸੁਸਾਇਟੀ ਕਲਗਰੀ ਵੱਲੋਂ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਅ ਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਹੋਏ, ਰਹਿਣ ਸਵਾਈ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਹੋਏ, ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਗੂੰਜਾਂ ਪਈਆਂ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਮਾਗਮ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਸਾਡੇ ਬਣਨਗੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਆਏਗੀ, ਸਾਡੇ ਕੇਸ ਆਉਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਰਹਿਤਵਾਨ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਵਿਵੇਕੀ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਗਿਆਨੀ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਨਿਰਣਾ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣਾ ਹੈ, ਸ਼ਰਾਬ ਛੱਡਣੀ ਹੈ, ਤਮਾਕੂ ਛੱਡਣਾ ਹੈ, ਰਹਿਤਵਾਨ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਵਿਵੇਕ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਚਾਨਣ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਰੋਸ਼ਨੀ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸਾਹ ਆਏਗਾ, ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਆਏਗਾ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਭਰੋਸਾ ਆਏਗਾ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦਾਨਾ ਸਿਰਦਾਨ ਨਾਮਦਾਨ ਆਏਗਾ। ਇਹ ਫਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹੀਏ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਹੈ ਭਾਈ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਹਾਨ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਰਤਨ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝਾਂ ਪਾਈਆਂ। ਚਾਨੀ ਜੀ ਆਏ ਨੇ, ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਚਾਨੀ ਜੀ, ਹੋਰ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਸਾਰੇ ਆਏ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਉਦਮ ਉਪਰਾਲਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕੋਈ ਕਲਾ ਵਰਤੀ ਪਈ ਹੈ। ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਦਮ ਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ। ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਸਾਡੇ ਕੈਲਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕੈਨੇਡਾ ਸਿੱਖ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਪਾਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਬਣ ਜਾਏ, ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਏ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦਿਆਂ ਲੜ ਸਕੀਏ। ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਨਾ ਪਵੇ ਕਿ ਕੇਸ ਕਟਾ ਦਈਏ, ਪੱਗ ਉਤਾਰ ਦਈਏ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਈ ਸੀ, ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੇਡੀ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਿੱਖ ਪੱਗਾਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਨਿਕਲੋਗੇ ਬਾਹਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਡਬਲ ਸਟੈਂਡਰਡ ਕਿਉਂ ਆ?
ਕੁਝ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਗਾਂ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿਸਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਗਲਤੀ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਅਸੀਂ ਦੂਰ ਤਦ ਹੋਏਗੀ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਸਾਡੇ ਸਮਾਗਮ ਹੋਣਗੇ, ਕੀਰਤਨ ਹੋਣਗੇ, ਸਾਡੇ ਦੀਵਾਨ ਸਜਣਗੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਫਿਰ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ। ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਕੈਲਗਰੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਓ ਤੇ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਪਾਓ। ਇੰਨੀ ਕੁ ਬੇਨਤੀ ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਖ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।